අපි කතා කරමින් ඉන්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය මේ වෙද්දී. 1 2 3 4 first second third fourth questions අපි කතා කරා මේ වෙද්දී. මෙහිදී මේකෙදී මේ ප්‍රශ්නේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා ළමයි. ඒක තමයි question paper එක. in whole the question paper. මුළු ප්‍රශ්න පත්‍රයම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඡේදයක් වගේ මොකක් හරි නෝට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නෝටිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඡේදයක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක කියවන්නේ නැහැ. ඒක අපි සම්මතයක්. කියවන්නේ නැහැ. කියවන්නේ නැතුව තමයි අපි questions through answers තමයි යන්නේ. කියන්නේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලලා තමයි උත්තරේ දෙන්නේ. නමුත් දැන් මෙතන නම් අනිවාර්යෙන් මේ ඡේද කියවන්න වෙනවා. right? අනිවාර්යෙන් මේ ඡේද කියවන්න වෙනවා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අලුත් ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලට අලුත් නැහැ. නමුත් පේපර්ස් වල එනවා දැන් ගොඩක් කල් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ක්වෙස්චන් එකක්. එතකොට මෙතන හරියට බලන්න මොකද්ද මේ අපිට යූස් කරන්න දෙන්නේ කියලා. එක වචනයක්ද ෆ්‍රේස් එකක් දැන් මෙතන fill in the blanks සමරි කියලා තියෙන්නේ. වර්ඩ් එකක් දාන්න තියෙක වර්ඩ්ස් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ෆ්‍රේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. one word එකක් වෙන්න පුළුවන්. it's okay. අපි දැන් මේක කියවගෙන යමු. මේක කියවන්න බලන්න කවුද කියන්න කැමති ළමයි? who likes to read this question? early in the morning උදේම මේ ප්‍රශ්නේ කවුද කියන්න කැමති? කියන්න බලන්න. who likes to read this question? කවුද කැමති ප්‍රශ්නේ කියවන්න ළමයි? කියන්න බලන්න. who likes to read this question? hurry up. ඔයාලගේ වෙලාව යන්නේ ඉක්මන් කරන්න ඒ නිසා. who likes to read this question ළමයි? කවුද ප්‍රශ්නේ කියන්න කැමති? කවුද කියන්න question එක කියවන්න කවුරුත් නැහැ. මම නම් කරන්නද නැත්නම් කියන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? කියන්න බලන්න. ලසිත් would you? ලසිත් කියවනවද? ලසිත් would you read this question? ලසිත් okayද? Read the following conversation and fill in the blanks in the summary given below. The first one is done for you. Read the following conversation කියන්නේ පල්ලෙහා තියෙන සංවාදයේ කියවලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන නිසා මම කියනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ යාළුවා කොහොමද? මොකද මටනේ fluent වෙන්නේ ඉඳ මම කියවනවා නම් මට ඔච්චර කියන්න බෑ. මොකද මේ පොඩි ළමයි නෙමෙයිනේ. දැන් ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට ඕන කෙනෙකුට මේක ඕන නම් 7 කියවන කියලා කියන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයි නේ තව දුරටත්. ඒ නිසා මේක මම කියවන්න. Rashmi, Samit, we have to work on our science project. Are you coming to my house tomorrow? Sasmita, yes. Please tell me how to get there. Sasmita, how are you coming? By bus or train? Bus train again. Rashmi, by train. I hope to catch the 9:30 train. Sasmita, that's slow train. Take the 9 o'clock express train from Colombo to Polgavela. Slow train Mandagami. That's Igrami again. Express again. Navata. Again, Polgavela in the la. Sorry. Colombo to Polgavela. Colombo go to in the Polgavela. Rashmi, alright. Sasmita. Then get off at the Gampal station. Gampal station again behind. Rashmi. Is it the second stop? They will never to mother. No, it is the third stop. Go over the level crossing. Level crossing again. Then turn to your left and walk straight until you come to a roundabout. Roundabout ticket in a car. But round Paramaruela. Turn to your left. One petromona Kelim and the Kilan. A trauma come. Rashmi. Do I have to walk far? Sasmita, no, it's about 200 meters. Now turn left into the first lane. First lane at Haran meter. This is Rashmi, and then need to pass it. Sasmita, sorry, how the man? Samita Gina, Samita, Sasmita, Samita, well, out Smita Gilatinami, right? Samita Dina Komari. Walk past the bank and the library and take the second
lane to your right. ඔයාගේ පැත්තට තියෙන දෙවෙනි පාර එන්න. second lane එකේ එන්න. pass කරන්න library එක. Trust me, does the lane have a name? Lane එක නමක් තියෙනවද? මොන සමිත කියනවා yes it is called school lane. Oh school lane එක කියලා කියනවා. ඕන ඊට පස්සේ තියෙනවා ළමයි paragraph එක. ඔන්න paragraph එක තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ ඡේදයෙන් හදලා ගත්ත summary එකක්. හරිද? ඔන්න තියෙනවා my house is the fourth one on the right. One can easily reach Samitha's house by train. If you catch okay Aruni, if you catch the express train you would get down at the Gampaha. That is the ඒක තමයි ඒ කියන්නේ Gampaha station එක තමයි space from Colombo. Colombo ඉඳලා you have to cross the space near the station and turn left. You have to walk about 200 meters to come to a ඔයාට meter 200ක් විතර එන්න ඕන ඔයාට හම් වෙනකම් සත කියලා බලමු. Turn left and walk past the back and the library. Library එක පහු කරලා එන්න තව. දැන් පොත් එක පහු කරලා take the space to your right. වම් දකුණු පැත්තට that's the space. The fourth house on the right is Samit's house. Samit's house. ඔන්න සම්පූර්ණයෙන්ම dialogue එක සහ question එක. දැන් මේකේදී හොඳට කියවන්න ඕන. Number 1 is you have to read this question very carefully and read every word. හැම වචනයක්ම කියවන්න. මිස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මොකක්ද එන්නේ කියලා ලේසිම එක. දැන් අර word එක කියන්න ඕන අපි. Get down at Gampaha. That is the Gampaha කියන කීවෙන නැවතුමද ළමයි. That is the from Colombo. Colombo ඉඳන් මොකක්ද එන්නේ? කොළඹ ඉඳන් දෙවෙනි නැවතුම තුන්වෙනි නැවතුම. දැන් මෙයා යනවා second stop එකද කියලා නෑ. කීනි stop එකද ළමයි? third stop එක. third stop. දැන් උත්තරේවත් දාන්නකෝ. උත්තරේවත් මට. No, the third stop. ඒතර අපි දානවාර වචන දෙකේ කොහමද? third stop. third stop කියලා දානවා. third stop එක. third stop. From Colombo. Colombo ඉඳන් you have to cross the ඔයාට හරහා යන්න නම් මොකක්ද ළමයි? You have to cross the near the station and turn left. You have to cross the බලන්න හොඳට. You have to cross කරන්න තියෙන්නේ roundabout එකක්ද නැත්නම් level crossing ද? දැන් ඔතන දෙකක් තියෙනවනේ. දෙකක් තියෙනවා වචන කේලි දෙකක් තියෙනවා. හොඳට හිතන්න. ස්පේසස් දෙකක් තියෙනවා ඔතන. මොකක්ද දෙන්නේ? ඔයාට හරහා යන්න වෙනවා. Go over the level crossing තියෙනවා. ඊට පස්සේ then turn to your left and walk straight until you come to roundabout. ඊට පස්සේ near the station turn left. You have to walk about 1 meter come to a roundabout කියන එක ඉන්නේ ඊට පස්සේ 4 එකට එන්නේ roundabout. එයා මාරු වෙලා යනකොට 4 එකට එන්නේ මොකක්ද ළමයි? roundabout එකක් එන්නේ. roundabout. ඔන්න fourth one එකනේ roundabout. එහෙනම් හරහා යන්න කියන්නේ මොකේ හරහාද යන්න කියන්නේ කලින්? level crossing එකේ. level crossing අනික words දෙකක් නේ. level crossing. Third one level crossing. Sorry. level මෙතන crossing මෙතන. ඔන්න හරියට කියවන්න level crossing. Right. ඊට පස්සේ turn left and walk past the bank and the library. දැන් මේ ඡේදයෙන් යන හරිය මේ note එකේ summary එකේ යන හරිය අර පැත්තට කියවන්න. Take to your right. මොනවද ගන්නද කියන්නේ? Take past the bank and the library. Take the මොකද්ද? bank and the library second lane නේද? second lane to your right කියලානේ තියෙන්නේ.
take the walk past the back and the library and take the second lane. First lane එකක් කියලා නෑ නේද මෙතන? තියෙන්නේ. First lane එන්නේ කොහොමද fourth එකට? දැන් මෙතන තියෙනවා you have to walk about 200 meters. ඔයා sorry. මෙතන ළමයි ඉන්නේ round about නෙමෙයි. මෙතන ගන්න වෙන්නේ අපිට first lane නේ. මෙන්න මෙතන මේ 200 meters අපි දැක්කේ නෑනේ. 200 meters එක ළමයි කියවන්න. 200 meters එනකොට into the first lane නේද? First lane. Yes, that's correct. First lane. First lane. You have to walk about 200, come to a first lane. Then turn left, right. It's correct. Then turn left and walk past the bank and the library. Take the මොකද ගන්න කියන්නේ දැන් ළමයි. දැන් ගන්න කියන්නේ second lane එක. මේ බලන්න. Take the second lane. Take the second lane. Second lane. Words දෙකක් දාන්න තියෙනවා ඔන්න. Second lane. Second lane. To your right. That's the ඒ තමයි school lane එක. ඒකට නමක් තියෙනවා. මොකද අපිට කියන්නේ school lane. School lane. School lane එක තමයි ඒකට කියන්නේ අපි. Right. Third stop from Colombo, you have to cross the level crossing near the station and turn left. You have to walk about 200 meters to come to a තමයි මට දැන් මේ 4 එකත් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් තමයි come to a කියලා තියෙනකොට come to a කියලා තියෙන ළමයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ turn left into first lane කියලා තියෙනවා. ඊට කලින් turn left and walk past the bank and the library. Take the second lane. ඒක හරි. මට ප්‍රශ්න දෙන හතරවෙනි එකත් එක්ක. මට හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙත් එක්ක doubt එකක් තියෙනවා. It should be solved. ඒක විසඳ ගන්න ඕනේ මෙතන. එතන round about කියලා දැන් අරුණි මම කම round about කියලා ගන්නත් පුළුවන් දැන්. but answer දෙකක් දාන්න බෑනේ. අනක තියෙන්නේ දෙක ස්පේස් එකයි. You have to walk about 200 meters. ඔයාට මීටර 200ක් විතර එන්න එනවා. To come to a first lane. Then turn to your left and walk straight until you come to a roundabout. Do you I have to walk far? No, it is about 200 meters. 200 meters එනකොට තමයි හම්බ වෙන්නේ roundabout එක. Turn left and walk past the back and the library. Take the second lane. මං හිතන්නේ ළමයි මෙතන අපිට ගත්ත word එක හරියන්න ඕන මෙතන. මොකද ඒකට එක හේතුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ එක වචනයක්. තියෙන්නේ එක ස්පේස් එකක් තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මෙතන මීටර 200ක් ගෙවාගෙන එන්නේ roundabout එකකට. right roundabout එකකට එන්නේ මොකද මීටර 200ක් ගෙවාගෙන නෙමෙයි first lane එකට first lane එකට එන්නේ ඒක පහු කරන් තමයි. නමුත් මෙතන මීටර 200 කතන්දරේ තියෙන ළමයි first lane එකට නෙමෙයි. මීටර 200 කතන්දරේ තියෙන මට මෙතන කියවල ගත්ත විදිහට අපිට ඊට වඩා මෙතන help මේ ඊට වඩා මේ අපේ සාමාන්‍ය answer එකට බර වෙලා තියෙන roundabout කියන එක මම. You have to walk about 200 meters to come to a ඔයාට මීටර 200ක් විතර පහු කරන් එන්න වෙනවා එකකට. turn left and walk past the back and the library. ඊට පස්සේ තමයි කියන්නේ walk past the library. first lane එකත් ගන්න පුළුවන් නම ඒ වුණා. මේ ගොඩක් කියලා මම හිතන්නේ මෙතන 200 meters පහු කරන් එද්දී ආන no it is about 200 meters කියලා ඒක දුරද කියලා කනකොට ඒ නිසා මම හිතන්නේ මෙතන අපි දාපු උත්තරේ හරියන්න ඕන. right
තේ තය පාරක් චෙක් කරලා බලන්න. round about ඔයාලා කිව්වට පස්සේ ඔයාලා කතා ඩිස්කස් කරනකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ දැන් මීටර 200ක් පහු කරන් කතන්දර එනකොට ඇත්තටම ස්කූල් ලේන් කියන එක ගන්න පුළුවන්. සෝරි ප්‍රස් ලේන් කියන එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් දැන් මෙතන ළමයි මීටර 200ක් පහු කරන් ආවා කියනකොට අපිට අපේ ඉස්තරෙත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන් සර් එතකොට මේ ප්‍රස් ලේන් එකක් දාන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ප්‍රස් ලේන් එකට එන්නේ මීටර 200 කතන්දරේ තියෙන ගොඩක් ළමයි රවුන්ඩ් අබවුට් එකට. මොකද මේක යනවා ගොඩක් දුරද කියලා. දුර කියන කතන්දර එන්නේ රවුන්ඩ් අබවුට් එකට. මේ පාරට නෙමෙයි. රවුන්ඩ් අබවුට් එක ගොඩක් දුරද නේද? එතනින් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් උත්තරේ. Therefore we can stay with the former answer. එහෙනම් අපි කලින් උත්තරෙත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. right. මම කිව්වා මම මේ පේපර් ඩිස්කෂන් එක කරන ඔයාලත් එක්ක. ඒ නිසා මාත් එක්ක අංග වගේ තර්ක කරන්න, කතා කරන්න, ඩිස්කස් කරන්න. I have no any kind of මේ මොනවද අපි කියන්නේ එකට මාර්ක් ස්කීම් නෑ, කවාගේ ස්කීම් එකක් නෑ. මොකද ඔයත් ඩිස්කස් කරන ගම ඔයාලට උත්තර කියලා දෙන ගම තමයි අපිත් උත්තර ලියන්නේ. ඒ නිසා කට්ටිය කතා කරන මාත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් විතරක්වත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කතා කරන්න. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නේ. ඒ නිසා ආගියු කරන්න. සර් ගෙන්න එහෙම එන්න බෑද කියලා. අපි ඩිස්කස් කරලා උත්තර හොයමු. ඕකේ. right. මේක කරා නම් කොහොමද ඔයා ලකුණු තත්ත්වය ළමයි? if you did this, how about your mark? කොහොමද ලකුණු තත්ත්වය ළමයි? ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද ඔයාලගේ? 1 miss. තව කියන්න බෑ. 5. Aruni 5. Very good. හරියට කියවන්න. හොඳට කියවන්න නැත්නම් අර වගේ දැක්කම මිස්ටේක් වුණා. එක වගේ ආන්සර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ළමයි ලකුණු දාන අනිත් කට්ටිය මේ පන්ති දෙන්න දින්නේ. අනිත් කට්ටිය කරේ නැද්ද එක්කෝ? ලකුණු දාන්න වෙලාවයි කොහොමද කියලා. එකින් එකට කියන්න ඕනේ ඉතින් මම දැන් ආයෙ. right. Let's go to the next one. යන් අපි ඊළඟ එකට. මේක paper discussion එකක් ළමයි. මේකේ උත්තර හොයන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට කතා කරන්න, questions කියවන්න. right. Who likes to read this question? ආයෙ පාරක් chance එකක් දෙන්න. okay Lasit. okay Lasit කියවන්න බලන්න. Finish next time you are. Lasit කියන්න බලන්න Lasit. Complete the following passage using the word given in brackets. The first one is done for you. Oh. Gihan is a student of Rannapura Central College. Yesterday he woke up early, late, soon. Therefore he missed his usual pace, bus, van, car. Then he had to talk the next bus. Anyway, he got late to space of his school hospital. The principal questioned space his him her. Then he had to space tell get bring the truth. The principal space requested advisor blame him not to get late thereafter. right. good. මොන තියෙනවා මේක නම් some kind of a little bit question. මේක චූටි ප්‍රශ්නයක් වගේ තියෙන්නේ. නමුත් අපි කියලා බලමු. පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණාද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ. okay. ගියා දැන් මේකේ තියෙන complete the following passage using the words given in the given brackets. word එක space එකේ දාන්න තියෙන්නේ, highlight කරන්න තියෙන්නේ, underline කරන්න තියෙන කතන්දරයක් නැහැ. first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා ඔයාට. Gihan is a student of Ratnapura Central College. Yesterday he woke up late. ඊයේ යා නැගිට්ටේ පරක් වෙලා. Therefore he misses usual කියන ළමයි සාමාන්‍යනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ සාමාන්‍ය ළමෙක් කියන්නේ කාර් එකේද බස් එකේද වෑන් එකේද? ළමෙක් සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන විදිහට සාමාන්‍ය මොකේද ඉන්නේ ළමයි? කියන්න බලන්න. What's the travelling method? What's the answer? එයාගේ ආන්සර් එක තමයි දාන්න අපිට බස්. බස් නෝ. සාමාන්‍යයෙන් ඕන ළමෙක් ඉස්කෝලේ යන්නේ බස් එකේනේ. බස්. Then he had to take the next bus. මොකද මෙතන උත්තරේ තාම බලන්න පුළුවන් අපිට. Then he had to take the next bus. ඊළඟ බසය. දැන් මෙතන තිබ්බනම් එයාට බසයක් ගන්න උනා කියලා. ඕන් අපිට සැකයක් තියෙනවා. මෙයා යන්නේ බස් එකක් ගියා නම් කලින් ගියේ යන්නේ නැත්තේ න වෙන වාහනයක් කියලා නෑ. එහෙනම් බස් එක දැන් මොන කන්ෆර්ම්. Anyway he got late. කොහොම හරි පරක් වුණා. to
සාමාන්‍ය ළමෙක් කියන්නේ කොහෙටද ළමයි? ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ කොහෙටද? ස්කූල් නේ. ස්කූල් ඔෆිස් යන්නෙත් නැහැ, හොස්පිටල් යන්නෙත් නැහැ. එහා පැත්තෙන් තිබ්බනම් ඔන්න කවුරු නතර කරලා බලන්න ගියා කියලා හොස්පිටල්, ස්කූල්. The principal question. Principal ඇහුවා ප්‍රශ්න කරා මොනවද? එයාගෙන්, ඔහුගෙන් අපිට හිස් කියන්න බෑනේ. ඔහුගෙන් මොකක්ද අහන්න ළමයි? him. ඇයි නෙමෙයි නිමල් කියන්නේ? ගිහන් කියන්නේ ඊළඟට. Then he had to to එකෙන් පස්සේ එන්න ඕන verb එක base form එකේ. හරි ලේසි ඒක. අපි දන්නවා ඒක. මොකද දෙන්න ළමයි? tell නේ answer එක. tell. Tell the truth. සත්‍ය කියන්න උනා. The principal requested, advised, blamed him not to get late any thereafter. සාමාන්‍යයෙන් මෙයා ළමෙක්නේ. ළමයෙකුට ළමයි ඉල්ලීමක් කරන්නේ නැහැ. එහෙම ඉල්ලීම් කරන්නේ නැහැ. අනික බයින්නෙත් නැහැ. මෙතන him not to late thereafter දානවට වඩා මෙතන තිබ්බනම් and punished කියලා ඕන් අපිට ගන්න තිබ්බා. මොකද එහෙනම් එන්නේ මෙතන advised නේ. අවවාද කරා. අවවාද කරා. advice. Advice. Right? Advice. Him not to get late thereafter. Okay. Right. Let's go to all are correct. Kai dokko mari eka. Let's go to all are correct. All are correct. All are correct. Very good. All are correct. Very good. Mana answers enawa mata. Right. The next one. The next one. Okay. Right. Kiyanna banda tinith kiyanna banda. Test 3. Read the text and complete the sentences given below. The first one is done for you. There are two types of banks governed by central bank. There are the state banks and private banks. There are different purpose for different banks. The state banks aim at the developing country, granting loans to people and increasing productivity through various schemes. The private banks aim at profit making, granting loans and granting credit cards. Some names of state banks are National Bank, People's Bank, and the Bank of Ceylon. Some examples of private banks are Haddon National Bank, National Trust Bank, and Pan Asia Bank. Both banks maintain two types of accounts, current account and saving account. They provide many facilities. Bank issue checkbooks for current account holders. They also provide overdraft facilities to current accounts. The bank pays interest to saving account holders. They also issue ATM cards to account holders. Right. First one, both state banks and private banks are governed by central bank. The state banks contributes to space while private banks make profit. If you want to have a checkbook, you should open a space. ATM cards are only issued for space. If a bank aims at space, it should be definitely the state bank. People deposit money in space to get interest to saving account. Right. Very good. දැන් මෙතන තියෙන විදිහට මේකෙත් ප්‍රේස් එකක් කියලා එකක් ගන්න කියලා නෑ, තනි වචනයක් කියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ one word use කරන්න කියලා නෑ. කොහොමද ආන්සර් එක use කරන්න තියෙන්නේ? බලමු අපි කොහොමද එන්නේ කියලා. රාජ්‍ය බැංකු සහ පෞද්ගලික බැංකු ගැන තියෙන්නේ. ඒවල දන්නා සාමාන්‍යයෙන් පෞද්ගලික බැංකු aim කරගන්න එයාලගේ profit එක. එයාලගේ profit එකෙන් ලාභාංශය. ලාභය තමයි එයාලගේ aim එක. නමුත් රාජ්‍ය බැංකුවල රටේ සංවර්ධනය වගේ දේවල් ගැන මේ කාලය යොමු කරනවා. කොහොම හරි මේ දෙකෙන්ම වෙන්නේ පුද්ගල මිනිස්සුන්ගේ තැන්පතු අරගෙන ඒකට පොලියක් දීලා ණයක් දෙන එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. ළමයි බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් සමානයිද වෙනස්ද? බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් එකම බැංකු කාණ්ඩ එකම බැංකුව වගේමද නැත්නම් බැංකු වල වෙනස්ද? කියන්න බලන්න. ඔයාලා දන්නේ ඉතින් කියන්න බලන්න ඔයාලා බැංකු ගැන. බැංකු සහ ඔය ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිස් තියෙන්නේ. LOLC එතකොට මොනවද අදින් කමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට්, Cambridge Finance කීකේ තියෙන්නේ. ඒවයි ඔය HMB බැංක් එක, කමර්ෂල් බැංක් එක, People's Bank එක, BOC බැංක් එක ඒවා එකයිද නැත්නම් දෙකක් දෙව්වා? කියන්න බලන්න.
අපිට කියන ළමයි banks and financial banks කියලා. මූල්‍ය සමාගම්. දැන් මෙතන මූල්‍ය සමාගමකද සහ බැංකුවක තියෙන විශේෂත්වය තමයි එක ප්‍රධාන වෙනස තමයි මොකද්ද? තැන්පතු බාර ගැනීම. ඒ කියන්නේ සල්ලි මොනවද මේ අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් අර සල්ලි මවන්න පුළුවන් සමනද සල්ලි මවන්න නෙමෙයි. සාමාන්‍ය තැන්පතු අරගෙන අර බැංක් එකකට කරන වැඩේම කාටද? මූල්‍ය සමාගම් වලට කරන්න බෑ. right? මූල්‍ය සමාගම් වලට කරන්න බෑ. එයාලා කරන්නේ තැන්පතු ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි තැන්පතු නෙමෙයි. එලා සාමාන්‍ය යම්තාක් දුරට සාමාන්‍ය සමහර විදිහට තැන්පතු ගන්නවා. නමුත් අර බැංකුව වල තරම් එයාලගේ තරම් ඩිපොසිට් කරගෙන ණය දීගෙන එහෙම නෙමෙයි ඒක ප්‍රොසෙස් එක. ඒ වෙන ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන එයාලගේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා ඕන තැනක කුඩා කණ්ඩායම් ක්‍රම හදාගෙන ණය යෝජනා ක්‍රම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕන ගමක. එතකොට ඒ වගේ ලොකු ආදායම් ලබනවා. ඒකේ කම්පැනි වල අයිතිකාරයෝ ඒ වගේම මෙහි ඉන්න සියලු කළමනාකරන සේවකයන් වගේම ලොකු ඉහළ ලාභාංශ ලබනවා. ඒතර ඒකේ ප්‍රොෆිට් එකක් ඇත්තටම ගණිත කරනකොට සමහර ආයතන ලබා දෙනවා. නමුත් මූල්‍ය ආයතන සහ බැංකු කියන්නේ දෙකක්. right? උතන සෙකියෝ මොකේද ළමයි? අපි තමයි ඩිපොසිට් කරන්න. ඩිපොසිට් කරන සෙකියෝ තමයි ළමයි ස්ටේට් බැංක්ස් වල. රාජ්‍ය බැංකු වල තමයි සාමාන්‍යයෙන් account එකක් දායන්න. මොකද මගේ බැංක් account ඔක්කොම තිබ්බේ කලින් private. HMB බැංක් එකේ තිබ්බේ. නමුත් මම ඒක හේතුවක් මත මම මාරු කරා BOC බැංක් එකට. මොකද ඒක හේතුව මොකද්ද මේකක් නෙමෙයි. මම ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි වැඩ කරේ HMB එකේ. HMB එකටත් එක්ක තිබ්බ ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි තමයි මම වැඩ කරේ. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් working capacity එක වැඩි, responsibility එක වැඩි. එතකොට working hours එක වැඩි. තේන්තුර විදවා සමහර කල අපිට වැඩ කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා it's boring. නමුත් අපිට හොඳට ගෙව්වා. right හොඳ salary එකක් ගෙව්වා. නමුත් ඒක කොච්චර salary එක කියන ළමයි හිතන මේම දැන් මම ආසරෙදි ජොබ් එකක් කරලා මට ලක්ෂයක් පඩි ගත්තත් වැඩක් නෑ. ඇයි මං ඒ ජොබ් එකට ආස නෑනේ. මම උපරිම ඕනනම් ඒ ජොබ් එකෙන් ගත්ත සල්ලි ටික වෙනකන් ඉඳී සතුටින්. ඊට පස්සේ ආයෙ සතුට නෑ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම නෙවෙයි වෙන්න ඕන. දැන් මට ගෙවන මුදලට මම හරි කවුරුහරි කම්පැනිට දෙයක් කරන්නත් ඕන. අපි කම්පැනිට දෙයක් ගන්නත් ඕන. අපි දෙන්නත් ඕනේනේ. නමුත් මට හම්බෙනවා ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා මට. මගේ අවුට්පුට් එක යන්නේ නැත්නම් ඉතින් හරි වැඩ කරලා වැඩක් නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔය ගොඩාක්ම ෆයිනෑන්ෂල් කම්පැනිස් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔන්න ඕක. working capacity එක වැඩි, responsibility එක වැඩි, වගකීම සහ වගවීම කියන එක වැඩි. ඉතින් මම loan එකක් issue කරනවා නම් මම customer කෙනෙක් ගැන බලනවා නම් මං ඒව තියන් ඉන්න ඕන. බැලුවාගත් එයා අපේ ආයතන හැරදාලා ගියොත් එහෙම අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් ඒවා රාජ්‍ය බැංකු වලට එහෙම නෑ. ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකට කර්මකාරයෙක් කඩුනා කියලා මහා ලොකු විදිහට බලපාන්නේ නෑ. ආයතනේ වහලා දාන්නේ නෑ. මම දැන් අද ගිහිලා මහද මේ පීපල්ස් බැංක් මේ POC එකකින් බයිනවා. මට රේට් අඩුයි අරකයි මේකයි කියලා. අකුලකන යන්නේ කේ account එකත් වහගෙන. නේද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් එයා ඒක ඉන්ෆෝම් කරනවා. මේ ඉෂුව එකක් තියනවා කියලා. මොකද එක්කෙනෙක් ගියා කියන අනිත් කට්ටියත් ඒ කියන්නේ ගණදුරු කැඩෙන්න ගණදුරු කරවන්න ටයිම් එකට වැඩිනේ. ඒ නිසා එහෙම කරන්නේ නෑ. අපි එහෙම කෑ ගහන්නෙත් නෑ. right. දැන් මෙතන අපි ආන්සර් එක බලමු. Both state banks and private banks are governed by the central bank. නේද? governed bank ඒ රාජ්‍ය බැංකුවයි මේ පෞද්ගලික බැංකුවයි සියල්ලම මේ අපි කියන බලනවා කියලා කියන්නේ govern කරනවා, පාලනය කරනවා central bank එකේ. ඒක නියාමනය කරනවා මහ බැංකුවේ. සාමාන්‍යයෙන් මිලියන ගාණක් ඩිපොසිට් කරන්න යන ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න. මොකද ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිස් තිබ්බට පොඩි සාමාන්‍යයෙන් වල දන්නේ නැතුණාට සමහර කට්ටිය ෆයිනෑන්ස් කම්පැනිස් පටන් අරන් තියෙනවා. නමුත් ඒවා රෙජිස්ටර් කරලා නැහැ ළමයි. රෙජිස්ටර් කරලා නැහැ. ඔයාලට මේ ළඟදී දකින්නදී පත්තරේ සහ ටීවී එකේ ගිය ඇඩ් එක මොකද්ද? අර එක බැංකුවක් මට මතක නැහැ ද ෆිනෑන්ස් එකද නැහැ. ද ෆිනෑන්ස් එක නෙමෙයි. නේද? මොකක් හරි ETI කේස් එකක් ගියේ. දෙප්සිංහ ට්‍රස්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් නේද? ETI එකේ ප්‍රශ්නයක් ගිහිල්ලා ඒක ගණන් කරන්න ඔන්න දැන් ලාභාංශ ගෙවන්න ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා නේද? අන්න ප්‍රයිවට් බැංක් ප්‍රයිවට් එක දාපුවාම කොයි වෙලේ කොලැප්ස් වෙයිද කියලා කියන්න බෑ ළමයි. කොයි වෙලේ කඩම් වැටෙයිද කියලා කියන්න බෑ. තැකයි. නමුත් අපි කෝටි ගාණක් විතර ඉතුරු කරන සල්ලි වලට හම්බ කරන සල්ලි වලට අවසානට ගෙවලා සහ තැන්පත් කරලා නේද? මේ ඊට පස්සේ අපිට පොලියක් නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට හරියම විදිහට සිකියර් එක නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ.
ඒ නිසා මේ ඒක දානවා රාජ්‍ය බැංකු කෙනෙක්යි වග කියනවා අපිට. එලගේ ගණදුණු කරුවන්ගේ තැන්පතු වෙනුවෙන් වග කියනවා ළමයි. ඒ නිසා රාජ්‍ය බැංකුවක ඩිපොසිට් කරන්න. අරුණි අහනවා on නිසා what's the meaning of current account? current account එකක meaning එක මොකද්ද? ළමයි current account එක කියන්නේ මොකද්ද? current account එක කියන්නේ මේ current එක දාලා මේ තාවන්ගේ ගෙදර ලයිට් තියෙනවා නම් ඒකට දාන account එකක් නෙමෙයි. නේද? කොහොම හරි මේ අරුණි ඔක ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඔකට අපි වැඩ කරන කාලේ, ඒ කියන්නේ අපි ඔය ජොබ් එක කරන කාලේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය වයසක කට්ටියගේ එතකොට එහෙම කට්ටිය ගෙවලට යනවනේ අපි බලන්න ඉතින් එයාලව යනකොට අපේ ඔෆිස් කෙනෙක් ගිහින් අහලා තිබ්බා මේ ඉස්ට් කරන්ට් account එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අහපෙක් කෙනත් වැරදි. මොකද අපි ගරුතුණු කරන්නේ ගමක ඉන්න වයසක කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්, සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලේ කාන්තාවන් එක්ක වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒලගේ සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ඔය වගේ දැනුම ටිකක් අඩුයි. ඒක අපි දැනගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් තීරණ සිංහලෙන් මේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්නේ. අපි මොනසෙ කිව්වම මට කරන්ට් account එකක් තියෙනවා. මට සේවිං account එකක් තියෙනවා. මට චෙක් තියෙනවා. ඔයාලට මොනවද තියෙන කියලා අහනවනේ. එහෙම කිව්වට එළම් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේ මිනිස්සුක විතර දේවල් තියෙන පුළුවන්. එහෙම කිව්වට දන්නේ නැහනේ. පස්සේ අහලා තියෙනවා මට කරන්ට් account එකක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වලු කිරියම්මා අනේ ළමයා අපේ ඉතල තාම කරන්ට් කරන්නේ නැහනේ. කියලා කිව්වලු. තාම අපේ ඉතල කරන්ට් කරන්නේ නැහනේ කියලා කිව්වලු කරන්ට් account එක. හිතලා තියෙන්නේ ඒක මේ කරන්ට් එකකට සම්බන්ධ කරනවා කියලා. ඉතින් කරන්ට් account එක කියන්නේ මම එහෙම ගන්න නෙමෙයි. කරන්ට් account එක කියන්නේ ජංගම ගිණුමක්. ජංගම ගිණුමක් කියන්නේ මොකද්ද සර්? අපිත් තියෙන ජංගම ගිණුම. අපිත් පාස්බුක් එක බෑග් එකේ දායන්නේ. ඒක ජංගම ගිණුමක්. නෑ. ජංගම ගිණුමක් කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. ජංගම ගිණුමක් කියන්නේ ඒක ඩිපොසිට් නෑ අරුණි. රයිට්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඩිපොසිට් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේන් ඩිපොසිට් එකක් කියලා. මේන් ඩිපොසිට් එකක් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අර අපි සල්ලි ගන්නවා වගේ නෙමෙයි. අපිට ණය ක්‍රමයකට. ඒ කියන්නේ අපි එකඟ වෙච්ච ණය ක්‍රමයකට. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා බැංකුවට මට මෙච්චරක් දක්වා කරන්ට් account එකක් ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ චෙක් වලින් ගණදුණු කරන්නේ. චෙක්ස් වලින්. චෙක් එකකින් ගණදුණු කරන account එක තමයි කරන්ට් account එක කියලා කියන්නේ. හැබැයි දැන් නම් සාමාන්‍ය කරන්ට් account එකක ඩිපොසිට් උත් අරන් යනවා. රයිට්. ඒ ජංගම ගිණුමක් සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම අරින්න බෑ. කරන්ට් account එක හැමෝටම ඕපන් කරන්න බෑ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් BR එකක් තියෙන්න ඕන. BR එකක් කියන්නේ මොකද්ද? business registration එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් තියෙන්න ඕන. එයාට ඇයි ජංගම ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න මොකද්ද හේතුව? දැන් ඔන්න මගේ ආයතනයක් තියෙනවා නම් මම දෙයාපදිංචි කරලා මට ගන්න පුළුවන් මගේ නමට BR එකක්. මගේ නමට BR එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ BR එක අරගෙන මට චෙක්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ චෙක්ස් යන්නේ එතකොට ඒ නමින්. එහෙම කරන්න පුළුවන් එතකොට. දැන් තේරෙනවද අරුණි මොකද්ද කරන්ට් account එක කියන්නේ කියලා? චෙක්ස් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අප්පච්චිලා මේ ඔයාලගේ බිස්නස් කරන කවුරු ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් චෙක් යූස් කරනවා. සුළු දෙයක් නේ දැන් චෙක් එකක් කියන එක. රයිට්. තව මොනවද තියෙනවද බැංකුව සම්බන්ධයෙන් අහන්න? දැන් මේක හෝල් ක්වෙස්චන් ඩිස්කෂන් එකක්නේ. තව බැංකුව තන්ත්‍රය ගැන අහන්න බලන්න. බැංකුව ගැන. e-banking. e-banking කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ this is the most important and the innovative part of the bank financial section. දැන් තියෙන මූල්‍ය කටයුතුත් එක්ක ඔය e-banking කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැනට තියෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම නව්‍යතාවය කියලා කියන ට්‍රෙන්ඩ් එක. it means these days මේ දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් e-banking is the top at the top. දැන් මුදුනේ තියෙන්නේ ඒක. finger tips වලින් ඒ කියන්නේ අපි අතේ දොරින් අපි බැංකුවත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා. right. අතේ තියෙන ෆෝන් එකත් ගන්න පුළුවන්, ලැප් එක වෙන්න පුළුවන්, ටැබ් එක වෙන්න පුළුවන්. transactions ඒ කියන්නේ සල්ලි දානවා. ඔයා දන්නවද තව අවුරුදු ගණනාවකින් යනවා ළමයි e-wallet කියන. e-wallet කියලා මෙතඩ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි අල්ලන්න නැතුව දැනට e-wallet කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. මං කතා කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. e-wallet කියන මමත් කාලයක් ඒක හිටියා. e-wallet කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ළමයි. e-wallet කියලා කියන්නේ නෑ e-purse කියලා e-money නෙමෙයි e-wallet and e-purse කියලා කියන්නේ. සල්ලි අල්ලන්නේ නැහැ අපි. right? සල්ලි අල්ලන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ physically money දීලා අනිත් පැත්තට සර්විස් එකක් ගන්න නැහැ අපි. සර් පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. හිතන්න මට සැලරි එකක් එනවා ලක්ෂයක් කියලා. 1 lakh එනවා මට 100,000 එනවා මට account එකට මාසයකට ගාණක් එනවා. එතකොට සර් දැන් සර් ඔය කියන විදිහට සර් අතින් සල්ලි දෙන්න තු කොහොමද වියදම් කරන්නේ? ඔන්න ආගෙන ඉන්න.
දැන් අපේ පැත්තේ නෙමෙයි යා මේ not in our area අපේ ප්‍රදේශයේ නෙමෙයි ඒක අපිට තාම මදි පුළුවන් නම් කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ පහසුකම් නැත්තේම නෑ හිතන්න මෙහෙම ඔයාගේ වාහනේ රෙන්ටල් එකක් තියෙනවා නම් එතකොට ඔයාට බැංක් එකක මොකක් හරි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඒ කියන්නේ වාරිකයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාට තා මොනවා හරි සාමාන්‍යයෙන් ගෙවන්න මාසිකව ගෙවන දේවල් වෝටර් බිල් එක වෙන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක වෙන්න පුළුවන් ඔයා මොකද කරන්න ළමයි බැංක් ස්ටේට් එකක් අපි කියන ස්ටේට්මන්ට් ඕඩර් එකක් කියලා කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ් ඕඩර් එකක් ස්ටෑන්ඩ් ඕඩර් එකෙන් ස්ථාවර නියෝගයක් යවනවා ස්ටෑන්ඩ් ඕඩර් එකක් යවනවා බැංක් එකට මොකක්ද අහවල් දවසට මෙන්න මේ amount එක මගෙන් අයින් කරගන්න ලින්ක් කරන්න පුළුවන් ළමයි ලින්ක් කරන්න පුළුවන් රයිට් ලින්ක් කරන්න පුළුවන් ලින්ක් කරලා ඉවරලා ඔයාට ඔටෝමැටිකලි සාමාන්‍යයෙන් අර වාරික වගේ දේවල් ඔටෝමැටිකලි කැපෙන්න දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් වෝටර් බිල් එකක් එතකොට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එකක් ඔටෝමැටිකලි කැපෙන්න බැහැ සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඔයාට නියම කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චරක් මගෙන් අයින් කරන්න කියලා ඔයාට ඒ අදාළ කාල සීමාවෙදී මනි වලින් අයින් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ රයිට් ෆෝන් එකෙන් දෙන්නේ ගේම් එක ඊට පස්සේ සේතර කන බොන දේවල් ස්කූල් ෆීස් අරා මේවා රයිට් ඒකට කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඔයා සුපර් මාකට් එකට යනවා සුපර් මාකට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයා සල්ලි දෙන්නේ නැහැ කාඩ් එක දෙනවා කාඩ් එක ඉෂුව කරනවා ඔයා කාඩ් එක ඉෂුව කරලා කාඩ් එක තමයි පේ කරන්නේ අන්න සල්ලි අල්ලන්නේ නැහැ ඒක තෙල් ගහද්දි කාඩ් එකෙන් පේ කරන්නේ ඊට කාඩ් එක තමයි ඒ කියන්නේ කාඩ් එක තියෙන්නේ පර්ස් එකේ ඒකයි e-wallet නැත්නම් e-purse කියලා කියන්නේ දැන් පැහැදිලිද කට්ටියටම මේවා තමයි ට්‍රෙන්ඩ්ස් මේ බෑන්ක් ගැන කතා කරන ට්‍රෙන්ඩ් එක මෙන්න මේක තේරෙනවද හැමෝටම ඊට වඩා ට්‍රෙන්ඩ්ස් තියෙනවා බිට්කොයින් තියෙනවා එක එක කොයින්ස් තියෙනවා දැන් මේ දවස්වල මට ආරංචි එකක් වැටලා කියලා තියෙනවා ඇත්තද දන්නේ බිට්කොයින් එහෙම ගොඩක් මේ බිට්කොයින් ගැන මම කියන්න මගේ ඔය අපේ ගෙදර මගේ යාළුවෙක් මේ අපේ ගෙදර වැඩකට ආව අයිය කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ අයියා තමයි එයා බිස්නස් කරන්නේ එයා බිස්නස් කරගෙන සිවිලින් ඒ කියන්නේ ලොකු එයාලා සාමාන්‍යයෙන් අර ගෙවල් සිවිලින් ගන්න ඒ කරේ එයා කරා බිට්කොයින් එකක් කරා සාමාන්‍ය බිට්කොයින් එකක ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඒකට සල්ලි ගොඩක් කරා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මූලිකම දාන්න ඕන බිට්කොයින් එකක් අපි තියෙන කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ඕන මම දන්න විදියට ඊට පස්සේ එහෙම දෙන්න පුළුවන් හැමෝටම දෙන්න බෑ ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙක් හැමෝටම දෙන්න බෑ මම දන්න විදියට එයාට සල්ලි දීලා සල්ලි කර ගන්න ඕන අපි බිට්කොයින් කර ගන්න ඕන ඊට පස්සේ ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මට මේ ඒ අයියමයි කිව්වේ මට දැන් සති දෙක තුනක් තිස්සේ දැන් ඒක ඉතින් මේ වැටිලා කියලා මේ මට ඒක තමයි වැටිලා කියලා කිව්වා ඇත්තද බොරුද දන්නේ නැහැ මට කිව්වා මේ දවස්වල වැටිලා කියන මටත් කිව්වා පුළුවන් ලක්ෂ 4ක් 5ක් දාලා පටන් ගන්න කියලා ඒක ප්‍රොෆිට් කියලා මම දන්නේ දැන් e-wallet කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා e-wallet කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ඒක අලුත් එකක් මොකද මේ ඒක මොකුත් කරන්න නැහැ අපිට app එක open කරන්න විතරයි කරන්න තියෙන්නේ app එක open කරලා refresh කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මම දන්න විදිහට දැම්ම ඉස්සරහ කාලෙකදී ඒක මේ හැමෝටම pay කරලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කියනවා මොකද දැනට crowd එක හදන්නේ නේද දැනට crowd එක හදන්නේ app එක open කරන්න විතරයි ඉන්න තියෙන්නේ මම දන්නේ තියෙන්නේ ඒකේ මොනවද කැටගරිස් වගේ කියන මට නම් මතක නැහැ මොනවද කියලා අපේ ගමේ අපේ ඒ ගිනලම බිට්කොයින් වලින් දියුච්ච කට්ටිය ඉන්නවා නැත්තේ නෑ සුපිරි ධනපති ඉන්නවා මේ පැත්තේ බිට්කොයින් වලින් කියන කට්ටිය ඉන්නවා මේ Rapido tab open I have not enough knowledge about that thing that kind of මට ඒක ගැන තියෙන මොකද මේ බිට්කොයින් එකක්ද මට එච්චරම නැහැ මොකද අපේ ගෙදර අම්මගෙන් ඒ අයියා ඒව බිස්නස් එක කරගන්න ඒකත් එක මොකද අම්මා චුට්ටක් මේ වගේ දේවල් මේ වගේ බිස්නස් පොඩ ෆලෝ කරන නිසා නමුත් ඒකට ගියේ නෑ මොකද රිස්ක් එකක් තියෙනවා ඒකෙදි බැලලා කතේ සල්ලි හෝල්ඩ් කරොත් එහෙම අපේ account එක හැක් කරොත් මොකද කරන්නේ අන්න ඒ නිසා ඒ වගේ security system එක ගැන ඇත්තටම අපි දන්නේ නැහැ මොකද security එක high කියලා කියනවා උපරිමයි කියලා කියන එක world class එකන්නේ නමුත් මේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොඩ කටි කැමති නැහැ හිතන්න පුළුවන් right නෝකයි බැංක් ගැන කතන්දරේ right අපි යන් question එක නැත්නම් අපිට question එක කරන්න බැරි වෙයි මෙතන මම හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔයාලා ඊළඟට the state banks contribute රාජ්‍ය බැංකු මොකටද ළමයි දායක වෙන්නේ කියන්න බලන්න state bank contribute to මොකද්ද I think developing the country no මොකද උත්තරේ වෙලාගේ කියන්න බලන්න give your answer they are the first bank there are different purpose for the different banks the state bank aim developing country to develop country develop country no
මොකද developing කියන බෑනේ අපිට. Developing country. Developing country. Next one. While the private bank makes profit, පෞද්ගලික බැංකු ගොඩක්ම profit එක aim කරනකොට මෙයාලා develop එක තමයි බලන්නේ. If you want to have a checkbook, but checkbook එකක් ඕන නම් you should open a current account. Current account එකක් ඕනේ යාට. අනිවාර්යෙන් current account එකක්. දැන් අපිට ඕන නම් ගන්න පුළුවන් ළමයි current account එකක්. මගේ business BR එක පෙන්නලා ඒ කියන්නේ මගේ best English කියන එක register කරලා තාම register කරලා නැහැ ඒක. register කරලා BR එකට ගන්න පුළුවන් ඕන නම්. මොකටද වැඩක් නැහැනේ. මොකද අපේ දැන් මගේ ඉන්නේ යාළුවොත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අපේ සර්ලා ඒතර අපේ යාළුවොත් එක්ක අපි වැඩ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් යූස් කරනවද කාඩ් එක. එක්කෝ බැංක් එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් යන්නේ. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් වෙලාවට කරන්ට් account එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. කරන්ට් account එකක් ඕන වෙන්නේ ළමයි ලොකු ගාණක්. higher price එකක් සාමාන්‍යයෙන් දෙන්න තියෙනකොට ඒක date check එකක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් valid නේ ඒක. ඒ වගේ සාමාන්‍ය සල්ලි අපිට අතේ තියාගෙන අපිට ඒවම වැඩක් ඉස්සරහට කරගන්න check එකක් ඕන වෙනවා. හැබැයි check එක return කරන්න නැතුව හරි පරිස්සමට කරගන්න ඕන. බැරි වෙලාවක check එක return කරත් එමය දන්නා OD කියලා එකක් තියෙනවා. overdraft කියලා. එන් කෙටි කාලේ ණයක් දෙනවා check වල විතරක් කරුණි. දැන් ඔය අරුණි අපේ current account එක ගැන අහුවෙන්ද මං කිව්වේ. එතකොට ඒක දෙන්නේ විශ්වාසවන්ත භාවය අනුව. එයා කොහොමද ගණතුන කරන්නේ? එයා check return වෙලා තියනවද කියන එක අනුව. ඒ නිසා check එක return වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඊළඟට ATM cards are only issued for ATM card දෙන්නේ කාඩ් විතරද ළමයි? ATM cards බලන්න කතන්දරේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ATM cards දෙන්නේ ළමයි මම දන්නේ saving account වලට විතරයි. මෙතන බලමු. At National Bank they provide many facilities. Checkbook for current account holders. මෙතන overdraft facilities කියලා මම අර කිව්වේ කතන්දරේ. Saving account holders, a bank pays interest, ATM card to they also එන මොකද දෙන්නේ saving accounts. Saving account. Saving account. Issued for saving account holders කියලා දැම්මත් හරි ළමයි. Saving account holders කියලා දාන්න. ඒක තමයි full answer එක. Holders. ඔය දන්නද ළමයි අර ප්‍රශ්නයක් වුණා දවසක් මට සිද්ධ වුණා වාරිය පොලේ නෑ මේ ළඟදී BOC බැංක් එකට මට යන්න සිද්ධ වුණා මගේ කාඩ් එක නැති වෙලා අවුරුදු දවසේ කාඩ් එක නැති වෙලා ඒ කියන්නේ අපි දා ට්‍රිප් එකකට පස්සේ පහුවදා එනකොට කාඩ් එක නැති වුණා මගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා කාර් එකකින් වැටලා හරි මොකක් හරි වෙලා මම බැංකට ගිහිල්ලා මට සල්ලි වගේක් ගන්න ඕන වුණා සයින් කරලා ඒ කියන්නේ ස්ලිප් එකක් පුරවලා මගේ පාස්බුක් එක නෑ මම හදන් තියන අර e-book එකක් හදන් තියන්නේ. ඔය දන්නවද මගේ සයින් එක වැරදි කියලා තව ටිකකින් මම දානවා ළමයි මැනේජර් ගාවට. මොන ප්‍රශ්නේ? සයින් එක මතක නෑ මට. ඒ නිසා ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න බැංක් පැත්තෙන් වැඩ කරනකොට අනිවාර්යෙන් සිග්නේචර් එක නම් එකක් තියාගන්න. එතන වෙනම කවුන්ටර් එක තියාගත්තා මම අස්සම් කරන්න පුරුදු කරන්න. ඒ කට්ටියට තිනා මටත් තිනා ඊට පස්සේ. අනේ සර් මේ අස්සන මෙතනම ගහන්න දැන් සාමාන්‍ය හිතනවා වෙන කෙනෙක් කියලා බලන්න බෑ මොකද අර වීඩියෝස් එකේ ෆොටෝ එක තියෙනවා ඒතකොට ඔක්කොම තියෙනවානේ identity card එක තියෙනවා නමුත් මම වගේම වෙන කෙනෙක් ගියොත් ඉතින් අර අස්සර කාලා ගන්න පුළුවන් මොන ඒ නිසා මේ හරි පරිස්සමෙන් මේ වගේ දේවල් කරගන්න ඕන සිග්නේචර් එක නම් අමතක කරන්න එපා next මොදොම් වැඩේ තමයි සිග්නේචර් එකට ළමයි normal ඔයාගේ name එක ලියන්න ඉවරනේ ඔක අමතක කරන්නේ නැත්තම් ඊළඟට if a bank aims at it should be definitely be a state bank. මොකක් අරබයාද? aim කරන්නේ මොකක්ද ළමයි? should be definitely be a state bank. බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් රාජ්‍ය බැංකුවක් එන්න ඕන. මොකක්ද එහෙනම්? මොකද්ද බලමු එන්න ඕන. it should definitely be a state bank. මොකක්ද එන්නේ? There are two types of banks governed by the central bank. There are state bank and private banks. There are different purposes for different banks. The state bank aimed at the developing country grants loans to people and increasing products through various schemes.
මෙතන aim එක දාන්න ළමයි development එක. අනිවාර්යෙන් development එක ගැන කතා කරනවා නේද? development එක ගැන කතා කරන අනිවාර්ය රාජ්‍ය බැංකුවක්. පෞද්ගලික වශයෙන් development ඕනේ නෑ ළමයි. පෞද්ගලික අංශයට ඕන එයාලගේ ලාභාංශ විතරයි. එයාලා ගෙවන එයා සාමාන්‍ය වැය කරන වියදම මේ වියදම් වෙනුවෙන් ලොකු ආදායමක් ඕන එයාලට. ලාභාංශයක්. People deposit money in to get an interest to saving account. People deposit money in. මිනිස්සු ගොඩාක් සල්ලි deposit කරනවලු මොනවාගේද? මොනවද බලමු. මොනවද ඕනේ යාලට? මේ තියෙන saving accounts කියලා. People deposit money in to get an interest to saving accounts. Saving accounts, saving banks. Deposit money in හොඳට බලන්න saving account the saving banks the both banks mainly two types of accounts current accounts they provide many facilities people deposit money in saving accounts to get an interest to saving account මෙතන saving account කියලා මෙතන තියෙනකොට saving account කියලා මෙතන තියෙනකොට ආය saving account දාන්න බෑනේ ළමයි මෙතන දාන්න මොකද්ද saving banks මොකද උත්තරය අතන කෙරවලදී දාය දාන්න බෑනේ ළමයි saving banks ඉතිරි කිරිමේ බැංකුවල right ඔය දන්නවද සම්පත් බැංක් එක කාටද අයිති සම්පත් බැංක් එක කාටද අයිති ළමයි who owns සම්පත් bank who's the owner of සම්පත් bank සම්පත් බැංකුවේ අධිකාරිය දන්නේ පුදුමයි ධනවත් ව්‍යාපාරික ලංකාවේ කවුද ධම්මික but all account on it ධම්මික පෙරේරා සම්පත් බැංක් ධම්මික පෙරේරා right එයාගේ තියෙනවා කියන්නේ අර එයාගේ වෙනම process එකක් තියෙනවා බැංක් එකට වඩා ළමයි වෙනම process එකක් තියෙනවා කියන එයාගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර එයා මනි එක සාමාන්‍ය ළමයි වවනවා කියලා කියන්නේ එයාලා. සල්ලි මවනවා එයාලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙන ක්‍රම වලට නෙමෙයි. එයාගේ වෙනම හොටෙල්ස් එතකොට සුපර් මාකට්ස් තියෙන වගේ එයා ඉන්වෙස්ට් කරනවා. වෙනම සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් එයා දන්න දවසට සාමාන්‍යයෙන් මම දන්නේද ලක්ෂ ගණක් වෙනවා එයා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ ඔය විස්තර කියන රයියා අපේදර එයා සාමාන්‍යයෙන් එනවා වෙලාවකට. එයාලා බිස්නස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ. ඊන්ස් ඒක න දන්න. Okay, that's enough. කොහොමද ළමයි ලකුණු තත්ත්වයකට how about your marks මට එවන්න බලනවා ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද කියලා ඒ ක්වෙස්චන් එකට how about your marks ඔතේ අම්බාන්ට වගේ නම් අම්බාන්ට සල්ලි නැහැ අම්බාන්ට වගේ නැති අම්බාන්ට මේ සල්ලි නැහැ කවුරු නේද lot of right 5 very good okay next one who like to read the question ඊළඟ question එක කවුද කියවන්න කැමති who likes to read the question all are correct very good who likes to read the question lamai ඊළඟ question එක කවුද කියවන්න කැමති hurry up who loves to read the question නම් කරන කලින් කියන්න මම ගොඩක් කැමති ඔයාලා okay අරුණි කල්ප රුසිරු සංජනා ඉන්නවද ඔන්න සංජනා රික්වෙස්ට් එක කරා ඔන්න අරුණි ඔයාවයි මේ ඩයලොග් එකට ගන්න කියලා. ඕකේ. සංජනා ඉන්නවද? හරි. කල්ප තමයි අරුණි. සංජනා තමයි රුසිරු. ඕකේ. Go on. Read the following. KN. Okay, so read the following dialogue and complete the paragraph. Use only one word in each blank. The first one is done for you. Kalpa. Have you ever flown in a helicopter? No, I haven't. Have you flown in a helicopter? I can recall the experience. It was exciting. Hope you have a very good experience. Yes, they can fly almost anywhere. Planes can only fly forward, but it is
different with helicopters? You are right. They can fly backward and sideways too. Not only that, the characteristic is it can hover over one point and stay motionless in the air. Considering it's really interesting. I think it gives a polite panoramic view of the ground below. Once I heard a helicopter can do interesting things. Yes, they can rotate through 360 degrees. Also, they can stop in mid-air. Considering is there a big area for the polite? No, it is a small area in the front. Right, good. Dialogue is finished. අපි ඊළඟට තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ සමරි එකක් තියෙනවා. කවිෂ්ක කියවන්න පුළුවන්ද කවිෂ්ක? කවිෂ්ක could you read the paragraph? No. Right. අරුණි කියවයි. If you have ever flown in a helicopter, you know that is an exciting experience. They can fly almost anywhere. While all the planes can fly forward, the helicopters can fly space and sideways, hovering over one point and staying motionless in the air is the key phrase. It gives the pilot as a scenic picture of the space. They can rotate 360 degrees and stop in the mid-space. The helicopter is controlled by the space from the small area in the front called cockpit. Right. Helicopter සහ plane ගැන තියෙන ලස්සන මේක අපි කරලා තියෙනවා කලින්. Right. බලමු. Exciting experience. They can fly almost everywhere while all the planes can fly forward. Plane වලට ළම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. The helicopters can fly. කියන බං. Helicopters can fly and sideways. පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. කොහෙද දෙන්න කියන්න පුළුවන්. කියන්න බං. මොකද මේ උත්තරේ? ආන්සර් 7 මට දැන්. ඉස්සරහට යන්න කියන්නේ fly forward. ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක මොකද්ද? Backward. 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 No. Backwards. Backward. No. Backward. Right. Next. And sideways. Hovering over one point and stay motionless in the air. එකතර ඉන්න පුළුවන් ළමයි. Chop එක එකතර ඉන්න පුළුවන්. Is the key. Is the key. මොනවද? Characteristic. 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 Characteristics. ඉන්නේ නැහැ. Characteristics. Right. Characteristic. ඒකේ තියෙන සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ feature එකක් කියලා කියන සාමාන්‍ය characteristic එක. feature එකක් කියලා කියන සාමාන්‍ය ළමයි අපි දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙනවා motionless ඉන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් hovering over one point එකතර ඉන්න පුළුවන් motionless main characteristic එකක්. ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන feature එකක් කියලා කියන අරුණේ අපි feature එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් හිල් chopper එකක තියෙන right. ඔයාලා දන්නවද සාමාන්‍යයෙන් හෙලිකොප්ටර් එකක් ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරනවා මොනවටද? රෙස්කියු වලට. ඒ කියන්නේ මුදවා ගැනීම කියලා කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි නේද? ඉන් ඩිෆෙන්ස් සෙක්ෂන් එකේදී. ඇයි ඒකට හේතුව? මොකක්ද හේතුව ළමයි? මොකක්ද හේතුව ඒකට? ඔයාලා දන්න විදිහට. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ෆයර් ඇතුණා ෆයර් වලදී ගින්නක් ඇතුණා මේක නිවන්න. මොකද ඒකට හේතුව? ඔන්න ඔය key characteristic එකකින් දරුණි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය feature එකක් ඒකට තියෙන. මොකද්ද තියෙන්නේ? 360
යන්න පුළුවන් 360 හැරෙන්න පුළුවන් අනිත් එක තමයි backward forward motionless ඉන්න පුළුවන් ඒකට ඒ කියන්නේ එකතන ඉන්න පුළුවන් right අරුණ තේරුණාද දැන් පැහැදිලිද ඒක සාමාන්‍ය chopper එකක් සාමාන්‍ය very special than others අනිත් ඒවාට වඩා ගොඩක්ම වැදගත් ඒවා next a pilot scenic picture of the මොකේද ළමයි scenic picture එකක් දෙනවලු මොකේද දැන් මෙතන තියෙන ළමයි one word use කරන්න කියලානේ one word නේ one word use කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඒක බලන්න ඕන අපි ground below දැම්මොත් words දෙකක් වෙනවා the pilot scenic picture of the ground අපේ ground දැම්මොත් මොකද ground below දැම්මොත් words දෙකක් words දෙකක් වෙනවා अब මෙතන තියෙන විදිහට ගත්තොත් ground below words දෙකක් තියෙනවා දීලා ground එකේ අපිට 360ක නැත්නම් sorry scenic picture එකක් බලන්න පුළුවන් view එකක් මොකක්ද දාන්න අපි ළමයි ඔයාලා දාපුත්‍රය කියන්න බලන්න තිනෙත් කියනවා ground below කියලා එතකොට උත්තර දෙකක් answers දෙකක් ground below මෙතන දීලා තියෙන්නේ ground below හැබැයි මෙතන ආන්සර් දාන්න තියෙන අපිට එක වචනයක් scenic picture of the space මොකද උත්තරේ අනිත් කට්ටියගේ ආන්සර්ස් දාන්න මට ඉක්මනට උත්තර හොයන්න ඕනේ හරිද වැරදිද below කියන්නේ below ඔන්න අරුණ කියනවා below කියලා පහළ picture of the below තව දෙන්නයි කොහොමද කට්ටියගේ උත්තරේ the pilot scenic picture of the ඔන්න අපි ලක්ෂිකා කියන ground කියලා කෑලි දෙකයි දැන් ground එකයි below එකයි ground below එකයි අනිත් කට්ටියත් කියන්නේ ඉක්මනට අපි දාමුල මේ ground කියලා නේද ground පහළ භූමියේ නේද අරුණි අර ground කියන එකේ තියෙනවා below කියන එකෙත් වෙනවනේ ළමයි මොකද කියන්නේ දැන් මෙතන අපිට words දෙකක් use කරන්න බෑ ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ words දෙකක් භාවිත කරොත් බැරදී අපි ඕකේ ඒ නිසා අපි දාමු ground කියලා ground එකේ බිම පහළ ground එකේ හම්බෙනවා අපිට scenic picture එකක් පින්තූරයක් හම්බෙනවා පහළ right එහෙනම් ground කියලා ගන්න ඕකේ තිනෙත් අපි ground කියලා ගමු මොකද especially words දෙකක් ගත්තොත් මෙතන වරදින්න පුළුවන් අපිට එක word එකකට ගන්න කියලා තියෙන අපිට right next they can rotate කරගෙන පුළුවන් 360 degrees and stop in the mid air මොකද එන්නේ ළමයි mid air ඒක කියවෙනවානේ ආන්සර් එක කියලා තමයි මං අහන්නේ මොකද උත්තරේ කියන්නේ mid air right ඊළඟට the helicopter is controlled by the කවුද පාලනය කරන්නේ ළමයි from the small area in front called cockpit මොකද අපි කියන්නේ pilot නේ කිටියේ නේද ඒකේ තියෙන switches දැක්කම ළමයි බය හිතෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා YouTube එකේම ගහලා බලන්න how to start a helicopter in මේ cockpit කියලා ගහලා බලන්නකෝ පොඩි ඉරකඩක් ඇතුලේ තියෙන මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් තියෙන මොනවද මේ buttons තියෙනවා switches තියෙනවා එක එක ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඒක අර contact එක්කනේ යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර contact එක තමයි ඒක මේ control කරන්නේ helicopter එකක් right aviation is my life yeah I know your one and only ambition Tinet right okay give me about your marks ලකුණු තත්ත්වය කියන්න බලන්න මට කොහොමද ලකුණු තත්ත්වය ළමයි how about your marks ලකුණු කොහොමද ඒකට all right good have you flown in helicopter no I haven't flown yet මම තාම නෑ but soon නමුත් ඉක්මනටම හෙලිකොප්ටර් එකකට යන්න බැරි වෙයි නමුත් මේ ID එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය විසිට් එකක් මේ දාන්න රටකට වගේ යන්න එතකොට ඉතින් කොහොමද යන්න පුළුවන් ඒ ප්ලේන් එක තමයි නමුත් චොප් එකකට මම හරි ආසයි ඔයා දන්නවද මම ගොඩක් වෙලාවට අසලෙස මට මේ ඒක මට ජෝක් කරනවා මම දන්නවද ක්ලාස් එකක මොකක් හිටියත් මම හෙලිකොප්ටර් එකෙත් මම එළියට බහලා බලනවා ඒක මට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ
දවසක් මම කුලියපිටිය ප්‍රභාවී ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට පාතින් යනවා දැන්. පාතින් දැන් හොඳට පේනවා මේ දැන් නිකන් හරියට නිකන් වහලේ ගෑවින ගෑවි යනවා වගේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. අර ඊළඟ ක්ලාස් එකේ ළමයි පිරිලා හැ පැත්තේ. අපේ ක්ලාස් එකේ ළමයි මේ පිරිලා හැ පැත්තේ. අසෙල්සරු ඉසුරුසරු දෙපැත්තෙන් බලාගෙන මං එළියට එනකම්. නේද? ඉතින් මේ ඒ වගේ දේවල් තාම ඒ යූෂුවල් එක තියෙනවා. ඔව්. ඒක තාම එළියට බහලා බලන එක තියෙනවා. ඔගේ සාමාන්‍යයෙන්. ඕකේ. ඒක ඕන්ලා මේකේ හේතුවක්. ඉස්සර මතකද? උඩ පැනගෙන කෑ ගහනවා අපි. අපි බලන්න කීකේ මට හොඳට මතකයි. නේද? ඔව් ඒක බැලුව නැත්නම් ඇඟට හරිනේ මගේ. හෙලිකොප්ටර් එක යනකොට ප්ලේන් එකක් නෙමෙයි ළමයි. හෙලිකොප්ටර් එක යනකොට සාමාන්‍යයෙන් බැලුව නැත්නම් එන අඩුවක්. ඒක නැද්ද එහෙම? කියන්න මම එහෙම නැද්ද කියලා? ඉස්සෙල්ලා මම උඩ පැන බායි කියනවා, හූ කියනවා, ටෝච් ගහනවා, රතු කොඩි වනනවා. හෙලිකොප්ටර් එකේදී බැලුව නැත්නම් හරි නිකන් ලොකු අවුලක් වගේ නිකන්. එහෙම එකක් තියෙනවා. හරි අඩුවක් අපිට. ඒක තියෙනවා. දැන් ඉතින් එහෙම නැහැ නේද? මට නම් තාම දැන් බොරු කියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය අදරත් ප්ලේ හෙලිකොප්ටර් දැන් ගියත් මම දැන් කින් බලන සයිස් එකට තියෙන්නේ. ඔයාලා රෑට බලලා තියෙන හෙලිකොප්ටර්ස්. රෑ බලලා තියනවද? Have you ever seen at night? ඔයාලා රෑට දැකලා තියෙන හෙලිකොප්ටර් එකක් යනවා. දැකලා තියෙනවද සාමාන්‍ය? හෙලිකොප්ටර් එකේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි ළමයි. ඒව ගොඩාක් උඩින් යන්නේ නැහැ නේ. ඒව ගොඩාක් උඩින් යන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය පාතකින් යන්නේ. රෑට ලස්සනයි නේ. ලයිට් දාලා මාර ලස්සනක් තියෙන. පාතින් යනකොට සාමාන්‍ය ඉස්සර ලයිට් එක ලස්සන පේනවා. Right. That's about all about helicopter. Right. අපි ඉන්නේ මම දන්න විදියට next one නා ඊළඟ එක තියෙන. Right. කිව යන්න බලන්න. Okay නවිත් කිව යන්න බලන්න. නවිත් කියවගෙන යන්න test 5. Navit කියවගෙන යන්න. Navit read it. Match the following advertisements with the requirements of the people. Write the relevant number of the advertisement in the box provided. The first one is done for you. Right. one advertisement තියෙනවා requirements තියෙනවා. බලමු අපි. Okay. මට requirements ටික කියන්න Navit. requirements ටික විතරක් කියන්න. You are looking for quick access to public transport. Your parents are looking for a beautiful place to build a house. Mr. Rizvi, who has 3 cars and a van, is looking for a house. Mrs. Mendis is looking for a house with tables, chairs, and other fittings. Mr. Gamage, a university lecturer, would like to live in a peaceful neighborhood. A reputed bank is looking for a place to build a new branch. Right, good. ළමයි වල දන්න මේක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. මේක අපි කරා. මේ question එක අපි කරා. මතකද ඔයාලට? We did this question. මේක අපි කරා ළමයි කලින්. You are looking for quick access to public transport. ඔන්න keywords වලින් තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ. keyword එකක් දිගේ යනවා අපි. public transport බලමු පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ ළඟට එකක් public transport බලමු newly built modern house 2 bedrooms calm and quiet නෑ තාම transport එක ගැන කියවෙන්නේ නෑ house with නෑ එහෙමනේ නෑ නමුත් ඔයාලා බලන්න පස්වෙනි එක කියලා බලන්න a block of land facing carpeted road අන්න carpeted road කියනකොට ඒක ගන්න පුළුවන් ආන් ඒ අනුව තමයි මේකේ ආන්සර් එක අරන් තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ right first one එකේ ආන්සර් එක එහෙමයි අරන් තියෙන්නේ දෙවෙනි එක බලනවා අපි Your parents are looking for a beautiful place to build a house ළමයි. මේක ගන්න නෙමෙයි මේක ගෙදරක් මොකටද? build කරන්න. හදන්නයි. හදන්න ගන්න නම් මොකද්ද බලමු අපි. newly modern නෑනේ newly built නම් එන්නේ නෑනේ දෙවෙනිකට. a house with no. එතනින් එන්නේත් නෑ. මේක හදන්න යන්නේ අපි. attractive land blocks. ඔන්න තියෙනවා. with all facilities සියලුම පහසුකම්. bank loans are easy payment terms available. ඒකක් තියෙනවා. කොට බලමු ඊළඟට 2 roomed house එකේදී නැහැ. A house with 5 minutes walking distance to. No. ඒකේ නෑනේ. දැන් මොකේද අපි එතකොට? build house na I think 3 no.
3 නේද ළමයි? I think the block of land facing Carpenter Road ඒකට 5 you are looking for a quickest public transport එක 5 මෙතන උත්තර දාගන්න තියෙනවා. Your parents are looking for a beautiful place to build a house. So the answer is 6. එතන පස්සේ නේ මොකද දාන්න. sorry. ඒකට උත්තර දීලා මම. ඉර ගාලා තියෙන වැරදිකට. house is 5 minute walking distance, right? ඒක දාමු අපි 5 මේකට. ඉර ගහලා වැරදි. Next, a block of land facing Carpenter Road 15.5 per suitable for business. හොඳට කල්පනා කරන්න. Suitable for business. Business වරද්ද ගන්න එපා. එදත් ඔක මම දන්නේ ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගත්තා. තමයි suitable for business නේ. අපි හදන්නේ මේ ඉන්න ජීවත් වෙන්න. බලමු කියලා. බලමු මොකද උත්තරේ හරියට බලමු අපි. හොඳට බලන්න ගොඩක් කට්ටිය 6 උත්තරේ ගන්නවා මේකට. බලමු මොකද්ද කියලා ඊළඟට කියවලා. මේක බිස්නස් වලට විතරයි suitable. right okay. ඔහොමම තියෙන මං කියලා දෙන වෙනස එකේ. Miss Rishi who have 3 cars. 3 cars and a van is looking for a house. 3 cars and a van. ඒක ලොකු පාක් එකක් වොන්න තමයි. ලොකු parking space එකක් වොන්න. බලමු. Newly built modern house, 2 bedrooms, calm and quiet surrounding. පාක් එකක් ගැන කියලා නැහැ. A house with 5 bedrooms, 4 bathrooms, ample parking space. ඔන්න හොඳට තියෙනවා. හොඳ ඉඩකට තියෙන. මොකක්ද දෙන්නේ නෑ ළමයි. third one එකට අපි ගන්නවා 2. third one අපි ගන්නවා 2. ඒක හරිනේ. right. next one. ඊළඟ එක අපි Mr. Mendes is looking for a house with tables, chairs and other fittings. one word එකක් දෙන්න ඕමට. ඔය tables, chairs, other fittings කියන one word එකක් දෙන්න මට. give me one word. furniture නේ. furniture කතන්දරේ තියෙන මොකේද? 4. showroom with furniture. ඒක විතරයි තියෙන්නේ මම දන්න විදිහට. එහෙනම් 4. answer is 4. next. Mr. Gamage, a university lecturer, would like to live in a peaceful neighborhood. ඉතාම සාමකාමී වටපිටාවක. First one. quiet surrounding කියලා තියෙන්නේ. අනක built modern house නේ. හදපු ගෙදරක්. 1. එහෙමයි හොයන්නේ. තේරුණාද keywords හොයලා යන්නේ අපි. calm and quiet කියලා තියෙනවා ළමයි. නිහඬ, නිස්කලංක ඊළඟ අකලංක එකකින් කියුවා. A reputed bank is looking for a place to build a new branch. ඔන්න උත්තර. මේක අහන්නේ branch එකක් දාන්න, business එකක්. එහෙනම් ළමයි අනිවාර්යෙන් suitable for business වෙන්න ඕන. මොකක්ද උත්තරේ එහෙනම්? ඒකට ළමයි 6. answer is 6. එහෙනම් අපි හදන්න ළමයි business එකට නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. normally usually ජීවත් වෙන්නේ මොකද ගන්නෙ නම් 3. දැක්කනේ? එක වචනයෙන් වෙනස් වුනේ. for business suitable for business කියන හින්දා 32416. okay ඔන්න එකක් වැරදුනොත් අනිත් එක වරදිනවා. right. how about your marks? ලකුණු තත්ත්වය කොහොමද ළමයි? ලකුණු තත්ත්වය බලමු කොහොමද කියලා අපි ළමයින්ගේ. all are correct. very good very good very good. ඔන්න තිනෙත් එකක් වරද්ද ගත්තා. ඒ හින්දා ඔන්න 3යි ලකුණු. right. මේ very easy no. test 6. read the following advertisement and answer the questions given below. බලමු අපි ඉක්මනට මේකත්. lazy දිනවා මේක මම පොඩි වතින්. what is the advertisement about? මේ advertisement එක මොකද්ද? මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? grand auction sale. auction sale එකක්. right auction එකක්. what's the meaning of auction? ළමයි auction කියන්නේ මොකද්ද? වෙන්දේසිය. වෙන්දේසිය කියලා කියන්නේ not බන්දේසිය but වෙන්දේසිය. බන්දේසිය නෙවෙයි වෙන්දේසියක් right. බලමු ඊළඟ එක.